چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، لاسٹ ہم نے تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھ لیا تھا قرات کا۔ اب نیکسٹ ہے ائمہ اور ان کے روایت کرنے والے۔ تو جیسے میں بتا رہی تھی آپ کو کہ جس طرح احادیث کو روایت کرنے والوں کے نام اللہ تعالیٰ نے تا قیامت معروف کر دیے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی تھیں احادیث کی دنیا میں نا۔ جیسے دیکھیں امام بخاری نے صحیح بخاری لکھنے میں 16 سال لگا دیے، اور ایسا نہیں تھا صرف انہوں نے وہ 16 سال لگائے، اس سے پیچھے کی کتنی محنتیں کی ہوں گی انہوں نے، ایسے ہی ہے نا؟ جی جی کتنے سفر کیے، انہیں شادی کرنے کا یاد ہی نہیں رہا۔ سوچے اتنی جتنی اللہ تعالیٰ نے انہیں لمبی عمر دی ہے اس میں انہوں نے شادی ہی نہیں کی، کیونکہ وہ علم حدیث کی دنیا میں اتنے مشغول ہو گئے کہ انہیں ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی۔ اتنا انہوں نے کام کرنا تھا، خیال ہی نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، اپنی زندگیاں صرف کر دی ان لوگوں نے احادیث کے لیے۔ اسی طرح جو ہمارے ائمہ قراءات ہیں، قراءت کے ائمہ، انہوں نے اپنی زندگیاں صرف کر دی قرآن کی نشر و اشاعت میں، قرآن سیکھنے سکھانے میں۔ 80 80 سال، 90 90 سال ان کی عمریں تھیں، اور زیادہ تر ٹائم انہوں نے قرآن کو سیکھا اور قرآن کو سکھایا۔ کوئی آسان کام ہے اتنا لمبا ٹائم ایک ہی جاب کیے رکھنا؟ ہیرا نہیں آتی ہے نا، بندہ تھک یہ جاتا ہے آخر، کتنا پڑھائے ایک ہی چیز کو، 100 دفعہ پڑھائے ایک ہی چیز کو، 1000 دفعہ پڑھائے، کتنا مشکل ہوتا ہے۔ بندہ کہتا ہے اب کچھ نیا کر لیتا ہے، اب ذرا پروفیشن چینج کر لیتا ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم نے اپنی زندگیاں بس قرآن کے لیے لگا دی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے نام تا قیامت معروف کروا دیے، مشہور کرا دیے۔ اب جب بھی ہم پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم روایت حفص میں پڑھیں، قرات عاصم میں پڑھیں، روایت ورش کو فالو کریں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تا قیامت ان کے نام ہمارے بیچ میں معروف کر دیا۔ جب بھی ہم پڑھیں گے ان کے پاس حصہ جائے گا اس کا یا نہیں جائے گا؟ جائے گا۔ بالکل۔ اور سوچیں کتنے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، کتنے لوگ قرآن سیکھ رہے ہیں، کتنا بڑا صدقہ جاری ہے۔ ہم بھی سوچیں ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہے نا؟ جی جی ہم۔ تو قرآت کی دنیا میں 10 ائمہ معروف ہوئے، 10 ائمہ مشہور ہوئے۔ جیسے دیکھیں حدیث کی دنیا میں صحاح ستہ آتا ہے، 6 کتابیں جو حدیث کی سب سے زیادہ مشہور ہوئی، ہے نا؟ جی اب ایسا تو نہیں تھا نا کہ حدیث کی باقی کوئی کتب ہے نہیں، باقی کتب بھی تو ہیں احادیث کی، لیکن اللہ نے کن کو زیادہ شہرت دے دی؟ وہ صحاح ستہ کو شہرت دے دی، ہے نا؟ جی اسی طرح قرآت کی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہوا اور لوگوں نے کام نہیں کیا، اور لوگوں نے بھی کام کیا، لیکن یہ 10 ائمہ کے نام بہت مشہور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں کو ابدی زندگی دے دی، تا قیامت اب ان کے نام لیے جائیں گے، تا قیامت ان کے نام سے قرآت سیکھی سکھائی جائے گی، اور ان کو حصہ اس کا جاتا رہے گا۔ تو وہ 10 امام کون ہیں؟ چلے میں پڑھاتی ہوں، آپ ساتھ ساتھ بولیں۔ سب سے پہلے ہے امام نافع مدنی۔ سب سے پہلے کون ہے؟ امام نافع مدنی۔ امام نافع مدنی، ٹھیک ہے، یہ مدینہ کے رہنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ نا ان کے منہ سے بڑی پیاری خوشبو آیا کرتی تھی نا۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ کی نا اس جو خوشبو آ رہی ہے آپ کے منہ سے، اس کا راز کیا ہے؟ کبھی جاتی ہی نہیں آپ کے منہ سے خوشبو؟ اور نہ سوچے ہم جب صبح صبح اٹھتے ہیں کتنے ہم اسمیلی ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، 2 دن دانت نہ صاف کریں تو پھر کیا ہو جاتا ہے ہمارے منہ کا حشر نشر، 2 دن چھوڑیں پورا دن نہ صاف کریں تو کیا حشر نشر ہو جاتا ہے نا۔ لیکن اسمیل آتی ہے۔ اسمیل آ جاتی ہے بالکل، لیکن ان کے منہ سے ہر وقت خوشبو آتی تھی۔ تو لوگوں نے پوچھا اس کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ خواب میں اللہ کے نبی نے مجھے کہا کہ تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ، اور جب میں نے اللہ کے نبی کو قرآن پڑھ کر سنایا تو اللہ کے نبی نے نا اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا، تو کہتے تب سے میرے منہ کی خوشبو گئی ہی نہیں۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ سو یہ امام نافع مدنی تھے، یہ مدینہ کے رہنے والے تھے، اور ان کے 2 اسٹوڈنٹس ہیں، قالون اور ورش۔ کون ہیں ان کے 2 اسٹوڈنٹس؟ قالون اور ورش۔ یس، یہ جو قالون تھے نا یہ ان کی وائف کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے، ان کے سگے بیٹے نہیں تھے، ان کی وائف کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ قالون بہت پیارا پڑھتے تھے، اور کہتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نا سنتے اتنا، ان کی سماعت نا تھوڑی کمزور تھی امام قالون کی، لیکن پھر بھی نا یہ اگلوں کے نا جب ہونٹ ہلتے تھے نا اسی سے اگلوں کی تجوید کی غلطیاں پکڑ لیا کرتے تھے، اتنی شارپ سینسز اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہیں۔ ہاں، میں نے کیا بولا؟ بہرے ہاں جی ہیرا، ٹھیک ہے۔ سو قالون کے بارے میں کیا آتا ہے کہ یہ تھوڑے سے ان کی سماعت کمزور تھی، تو یہ لیکن ان کی اللہ تعالیٰ نے اتنی شارپ سینسز دی ہوئی تھی کہ کوئی پڑھ رہا ہوتا تھا نا تو وہ ہونٹ ہلنے سے اگلوں کی غلطی پتہ لگا لیتے تھے، سبحان اللہ۔
और ये कल हम लोग पढ़ रहे थे ना कि ये जो है कोई फजूल बात इतनी गौर से नहीं सुनते थे, लेकिन जब कुरान पढ़ा जाता था तो वो सही गौर से सुनते थे और गलती बिल्कुल निकालते थे। बिल्कुल मुअज्जा है ना, ये भी देखे, सुभान अल्लाह। फिर दूसरा इमाम वर्श, ये मिस्र के थे बेसिकली, ठीक है, ये सिर्फ इमाम नाफे से पढ़ने के लिए आए थे, और लेकिन इतना प्यारा इन्होंने पढ़ा ना, और ये इतने खूबसूरत थे कि इमाम नाफे ने इनका नाम वर्शान रख दिया, कि खूबसूरत, हसीन और जमील। ठीक है। और इनकी जी मतलब से भी के है, हाँ कि खूबसूरत, हाँ वो की तवालत से भी कहते हैं ठीक है। सो इमाम नाफे मदनी, कालून वर्श, इमाम नाफे मदनी। इमाम नाफे मदनी, कालून एंड वर्श उनके हाँ स्टूडेंट हैं। बिल्कुल। फिर दूसरे इमाम है हमारे इब्ने कसीर मक्की। कौन है? इब्ने कसीर मक्की। हाँ, और ये मक्का के रहने वाले थे, और मक्का में बहुत मशहूर थे, बहुत मारूफ थे। आप समझिए मक्का के ये हीरो थे उस वक्त। कुछ होती है ना पर्सनालिटीज, हर एक उनको जानता होता है, हर एक पहचानता होता है उनको, और हर एक उनकी रिस्पेक्ट करता होता है। तो ये उस तरह के जी बंदे थे मक्की। और ये कहते हैं कि ना ये वो थे, जज थे वहां पे, कदा के, कादी कजा के ओहदे पे फाइज से। तो वो एक सोचे, एक सुप्रीम कोर्ट का जज हो, उसे कौन नहीं जानता होता है ना। सो ये इब्ने कसीर मक्की है, और इनके दो स्टूडेंट्स हैं, बज्जी और कुंबुल। कौन कौन है? बज्जी और कुंबल। हाँ, ये दाल नहीं है, जा है, ठीक है, बज्जी। ठीक है, बज्जी हाँ, दूसरा नाम? कुंबल। हाँ, कुंबुल, बापे दमा, कुंबुल। ओके, कुंबल। यस, इब्ने कसीर मक्की, बज्जी, कुंबुल। फिर थर्ड पे है अबू आमिर बसरी। कौन है? अबू अमर बसरी। हाँ, ये अबू आमिर ना ऐसे लिखते हैं, आइन मीम रा वाव। ये इन्होंने वाव के को अलग लिखा हुआ है, हालांकि ये वाव ना रॉ के साथ होना चाहिए था, ये ऐसे लिखना होता है। आमिर ना एक ही नाम है, ये ऐसे आमिर। ठीक है, अबू आमिर। फिर बसरी, ये बसरा के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे ये? बसरा के रहने वाले। बसरा के। फिर इनके दो शागिर्द हैं, दूरी बसरी और सूसी। कौन कौन है? इनके दो शागिर्द हैं, दूरी बसरी और सूसी। यस। फिर चौथे हैं इब्ने आमिर शामी। कौन है? इब्ने आमिर शामी। यस, और ये शाम के रहे, शाम देखें, शामी, शाम के रहने वाले थे। तो इब्ने आमिर शामी, हिशाम इब्ने जकवान। हिशाम इब्ने जकवान, कौन कौन है? हिशाम और इब्ने जकवान। हम्म। फिर पांचवे, ये तो हमारे मारूफ इमाम हैं, जिनको हम भी फॉलो करते हैं, आसिम कूफी, और इनके दो शागिर्द शोबा और हफ्स। कौन कौन? आसिम कूफी। इनके शागिर्द शोबा और हफ्स। हाँ देखिए, ये कूफा के रहने वाले थे। जैसा हमारे यहाँ कूफा के बारे में ज्यादातर ऐसी बातें पहुंची हैं कि कूफी ला यूफी, और उन्होंने इमाम देखते कि पीछे बैकग्राउंड में काफी दफा कुछ अच्छे करतूत नहीं किए थे ना। जी कूफियों के बारे में बड़ा आता है, लेकिन देखिए इन्हीं के बीच में अल्लाह ने इतने बड़े बड़े इमामों को उठाया। तो खैर इनके पास भी बहुत थी। इमाम देखें, आसिम कूफी, फिर हमजा कूफी, फिर किसाई कूफी, फिर लास्ट पे खलफुल आशिर कूफी। सुबहान अल्लाह, चार कूफी इमाम है। तो इतनी बड़ी खैर भी अल्लाह ताला ने इन्हीं में से फुटवाई। और आज जो हम किरात पढ़े वो भी इमाम आसिम कूफी के ही शागिर्द से की पढ़े। तो अगर किसी जगह पे से शर निकलता है तो अल्लाह ताला वहां से खैर भी निकाल सकता है ना। कितनी बड़ी बात है। जी। तो इसीलिए नाउम्मीद नहीं होना चाहिए किसी से, हमें क्या पता अल्लाह ताला किने किसी में खैर रखी हो। सो इमाम आसिम कूफी के कौन कौन शागिर्द हैं? शोबा और हफ्स। शोबा और हफ्स। फिर हमजा कूफी। ठीक है, हमजा कूफी बहुत ही तकवा वाले बंदे थे, सुबहान अल्लाह। कहते हैं इनकी तकवा, इनका जो वरा था, इनका जो तकवा था, ये मारूफ था, बहुत मशहूर था लोगों के बीच में। तो हमजा कूफी के दो शागिर्द हैं, खलफ, खल्लाद। कौन कौन है? खलफ खल्लाद। यस, बात स्टूडेंट्स ना इसको खल्फ पढ़ देते हैं, खल्फ नहीं पढ़ना होता, ठीक है। खलफ, खल्लाद, कौन कौन से? खलफ खल्लाद। यस। सातवें नंबर पर है किसाई कूफी। किसाई कूफी कौन से है? किसाई कूफी। ये उम्रे बहुत किया करते थे, बहुत उम्रा करने के आदी थे। तो इनको इसीलिए किसाई का टाइटल दिया गया, कि वो जो हर वक्त उम्रे के वो जो है ना, एहराम बांधे हुए होता है। तो किसाई कूफी। इनके दो शागिर्द हैं, अबुल हारिस, दूरी किसाई। अबुल हारिस, दूरी किसाई, कौन कौन है? अबू अल हारिस दूरी किसाई। हाँ, अबू अल हारिस भी पढ़ लें तो ठीक है, लेकिन अबुल हारिस पढ़ लें तो ज्यादा मुनासिब है, ठीक है, अबुल हारिस, क्योंकि हमजतुल वसल है ना, तो ड्रॉप हो जाता है, अबुल हारिस। जैसे अबुल कासिम, हम अल्लाह के नबी को क्या बोलते हैं? अबुल कासिम बोलते हैं ना। यरहमुकल्लाह। जी जी। ठीक है, सो अबुल कासिम, तो अबुल हारिस। तो किसाई कूफी के कौन कौन से शागिर्द हैं?
ابو الحارث دوری کسائی. دوری کے سائے. اب یہاں تک دیکھیں 7 ائمہ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے نا. اب بعض جی. اسٹوڈینٹس نا پہلے یہ 7 قراءات سیکھتے ہیں. یہ 7 قراءات کہلاتی ہے 7 قراءات. ٹھیک ہے، اگر یہ شروع کے 7 ائمہ کی قراءت کی پڑھی سیکھی جائے تو وہ کون سی قراءت ہوتی ہے؟ سبع قرات. یس، قراءت 7 ہوتی ہے. اور اگر آخری کے 3 کو صرف سیکھا جائے تو وہ قراءت ثلاثہ ہوتی ہے. آخری کے 3 کون ہے بھلا؟ یہ دیکھیں ابھی جو ہم لاسٹ ہی دیکھیں گے. 8ویں نمبر پر ہے ابو جعفر مدنی. کون ہے؟ ابو جعفر مدنی. اب دیکھیں یہ بھی مدینہ کے رہنے والے ہیں. اور کون تھے مدینہ کے؟ دیکھیں ذرا. یہ نافع مدنی. یس، ٹھیک ہے. سو مدینہ کے 2 ائمہ ہیں، ایک نافع مدنی اور ایک ابو جعفر مدنی. یہ ابو جعفر مدنی نا نافع کے بھی استاد تھے. ٹھیک ہے، نافع نے ان سے بھی لیا ہے قرآن. سن ابو جعفر مدنی. اور ان کے 2 شاگرد ہیں ابن وردان ابن جماز. کون کون؟ ابن وردان ابن جمان. جماز اچھا جماز. ٹھیک ہے. ابن جماز. ویری گڈ. پھر 9ویں نمبر پر ہے یعقوب بصری. ان کے ساتھ بصری بھی لگا لیجیے گا. ٹھیک ہے، یہ بھی بصرہ کے تھے. اور کون تھے ہمارے بصرہ کے؟ دیکھیں میں اس لسٹ اوپر کرتی ہوں، ذرا پڑھیں. یعقوب بصری. یعقوب بصری. یس، دیکھیں ذرا. اوہو، پیچھے چلا گیا. رکیں ایک سیکنڈ، دوبارہ اوپن کروں. یس، زوم ان بھی کروں. یہ یس دیکھیں. ایک امام ابو عمر بصری تھے نا. یس، ابو عامر بصری. اور دوسرے کون ہے؟ یعقوب بصری. یہ 2 بصرہ کے یعقوب. تھے. ٹھیک ہے. سو یعقوب ٹھیک. بصری. یعقوب بصری کے 2 شاگرد ہیں رویس اور روح. کون کون ہے؟ روائس اور روح. یس، اسٹوڈینٹس اس کو روح پڑھ دیتے ہیں اکثر. یہ روح نہیں ہے. ٹھیک ہے، روح کیا ہے؟ روح. یس، یعقوب بصری، رویس اور روح. کون کون؟ یعقوب بصری اور ان کے شاگرد روائس اور روح. یس. پھر لاسٹ پہ ہمارے 10ویں امام خلف العاشر کوفی. بولے. خلف العاشر کوفی. ہاں، اب ان کو عاشر کیوں بولتا ہے؟ کیونکہ 10ویں نمبر پہ ہے. ٹھیک ہے، اوپر بھی دیکھیں خلف تھے نا، امام حمزہ کے شاگرد. جی جی. ہاں، ایک بات بتاتی ہوں، ڈائجسٹ ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ انشاءاللہ آگے لیکچرز میں ہو جائے گی. یہ خلف اور یہ خلف ایک ہی امام ہے. جب یہ حمزہ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، جب حمزہ سے روایت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ امام خلف عن حمزہ کہلاتے ہیں. یعنی وہ خلف جو حمزہ کے اسٹوڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ اپنے استاد کی روایت کو ہم تک پہنچا رہے ہوتے ہیں تو وہ خلف کہلاتے ہیں. کون خلف؟ عن حمزہ. خلف. عن حمزہ. ہاں، یعنی وہ خلف جنہوں نے عن کا مطلب ہوتا ہے نا کہ فلانے سے روایت کی، جیسے حمزہ ہم سے. حدیث میں بولتے ہیں عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال کہا حق المسلم علی المسلم ست، کہ مسلمان کے مسلمان پہ 6 حقوق ہیں. ٹھیک ہے، سو یہ عن کا بات ہے جب کسی نے کسی سے روایت کیا ہو. سمجھ آیا عن کا یوز؟ جی جی. ہاں، جیسے اگر میں بولوں خلف عن حمزہ، حفص عن عاصم، شعبہ. شعبہ عن عاصم. ہاں، خلاد عن حمزہ. حمزہ، ابو الحارث. عن کسائی کوفی. یس، ٹھیک ہے. سو اگر خلف العاشر اپنے استاد سے روایت کر رہے ہوں گے، اپنے استاد کی قراءات بیان کر رہے ہوں گے تو وہ خلف عن حمزہ کہلائیں گے. اور اگر خلف اپنا اختیار بیان کریں گے، اگر خلف اپنا اختیار بیان کریں گے، یعنی انہوں نے کسی اور استاد سے سیکھا ہو. ٹھیک ہے، ایک امام ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک ہی بندے سے سیکھے. جیسے اب آپ صرف مجھ سے نہیں سیکھیں گی، آپ 10 لوگوں سے اور بھی سیکھیں گی یا نہیں سیکھیں گی؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ اس سے علم کی مضبوطی آتی ہوتی ہے نا. جیسے جی. امام نافع کہا کرتے تھے میرے 70 استاد ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اب دیکھیں 70 استادوں سے انہوں نے سیکھا. صرف ایک استاد پہ ریلائی نہیں کیا. اس سے علم کی پختگی آتی ہے. جتنی زیادہ کسی حدیث کی سند ہوتی ہے نا، وہ اتنی زیادہ ویلیویبل ہوتی ہے. تو یہی معاملہ قرات کا ہے. جتنی زیادہ آپ کے پاس آسانی ہے تو اتنی اسٹرینتھ آتی جائے گی آپ کی اس میں، قراءات میں، آپ کی روایت میں. تو اگر خلف اپنے امام حمزہ سے روایت کریں گے تو وہ کیا کہلائیں گے؟
خلف عن حمزہ کوفی. ہاں جی، لیکن اگر خلف اپنا اختیار جو انہوں نے کسی اور استاد سے میں بھی سیکھا ہو تو وہ کہلائیں گے خلف العاشر کوفی. کیا کہلائیں گے؟ خلف العاشر کوفی. یس، اپنے اختیار جب کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے تو خلف العاشر کوفی، لیکن جب امام حمزہ کے سے روایت کو بیان کریں گے تو خلف. عن حمزہ کوفی. یس، خلف عن حمزہ کوفی. تو عاشر کیوں کہا؟ کیونکہ یہ کس نمبر کے امام ہے؟ یہ 10ویں نمبر کے. 10ویں نمبر کے. ٹھیک ہے. پھر خلف العاشر کے دو شاگرد ہیں، اسحاق اور ادریس. کون کون ہے؟ اسحاق اور ادریس. اسحاق اور ادریس. پھر ادریس کے آگے سے باقی ہم نے کسی کے دیکھے اسٹوڈنٹس مزید نہیں لیے. نافع کے ہم نے لیا قالون اور ورش. قالون اور ورش کے مزید شاگردوں کو ہم نے نہیں دیکھا. اسی طرح بزی اور قنبل کے بھی کسی شاگرد کو نہیں دیکھا. دوری وسری سوسی کے بھی نہیں دیکھا. آگے کسی بھی راوی کے شاگرد کو ہم نے نہیں دیکھا. لیکن یہاں پہ ہم ادریس کے دو شاگردوں کو دیکھیں گے. ایک ہے قطیعی. بولے؟ اے، ادریس کے دو شاگرد قطعی، متطوعی. متطوعی. ہاں، یہ متطوعی بھی پڑھا جا سکتا ہے اور متطوعی واو کی زبر کے ساتھ بھی. کیسے کیسے اوکے. پروناؤنس کیا جا سکتا ہے اس کو؟ متطوعی اور متطوعی. یس، شاباش. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ٹیچر ہے ان کو کہتے ہیں امام یا قاری. ٹھیک ہے. جیسے نافع ہیں، ابن کثیر ہیں، ابو عامر ہیں، یہ کیا کہلائیں گے؟ امام یا پھر قاری. کیا کہلائیں گے؟ امام یا قاری. ہاں. ان کی طرف قرآن کا جو حصہ ہم منسوب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے میں بولوں نافع نے پڑھا ملکی. اب میں نے قرآن کا حصہ ملکی کس کی طرف منسوب کیا؟ ہم، امام نافع نافع کی کی طرف. طرف. یس. اسی طرح اگر میں بولوں عاصم پڑھتے ہیں مالکی، تو میں نے قرآن کا حصہ مالکی کس کی طرف منسوب کیا؟ عاصم کوفی کی طرف. عاصم کی طرف. تو قرآن کا حصہ اگر کوئی قاری کی طرف منسوب کرے گا تو وہ قراءت کہلائے گی کہ یہ فلانے کی قراءت ہے، فلانے کی قراءت ہے. ٹھیک ہے. اگر قاری کی طرف منسوب کی جائے گی تو ہم قرآن کے اس حصے کو کیا کہیں گے؟ قرآت. قراءت. ٹھیک ہے. قراءت نافع، قراءت عاصم، قراءت ابو عمر، قراءت ابن کثیر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم قراءت کے حصے کو اس قاری کے اسٹوڈنٹ کو کہیں گے راوی. قاری کے اسٹوڈنٹ کو ہم کیا کہیں گے؟ راوی. راوی. جیسے دیکھیں قالون راوی ہیں، ورش راوی ہیں، بزی قنبل راوی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم قرآن کا حصہ کسی راوی کی طرف منسوب کہیں گے تو ہم کہیں گے یہ روایت ہے. کیا ہے یہ؟ روایت. روایت. ٹھیک ہے. جیسے روایت قالون، روایت ورش، روایت بزی، روایت قنبل. درج ہوئی یہ بات؟ جی آپی. الحمدللہ. پھر راوی کے بھی نا آگے سے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. راوی کے بھی آگے سے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے طریق. کیا کہا جاتا ہے؟ طریق. ہاں. جیسے قالون کے شاگرد ہیں، اب ہاں آگے جا کے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کبھی، ابو نشیط مروزی. ٹھیک ٹھیک. ہے. حلوانی بھی ان کے شاگرد ہیں، قاضی بھی ان کے شاگرد ہیں. تو کبھی آپ آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے. تو وہ جو راوی کا شاگرد ہے اس کو کہا جائے گا طریق. کیا کہا جائے گا؟ طریق. طریق. اب اس کی طرف جو قرآن کا حصہ منسوب کیا جاتا ہے اس کو بھی طریق کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے طریق ہم کس کے طریق سے پڑھیں؟ لیٹس سپوز ہم کہیں گے ہم ابو نشید کے طریق سے پڑھیں. ٹھیک ہے. آگے سے جتنے بھی آگے سے اسٹوڈنٹس آئیں گے پھر ہم ان کو طریق کہیں گے. کلیئر ہے یہ بات؟ جی آپی. ہاں. تو یہ ہمارے ائمہ کے نام ہے. اب ہم جب قرآن سٹارٹ کرنے لگیں گے جیسے ابھی ہم کرتے ہیں، جیسے ہماری سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ. اب جب بھی ہم قرآن پڑھنے لگیں گے نا تو ایسا نہیں ہوگا ہر آیت میں نا ان اماموں کا ڈفرنس آئے. ٹھیک ہے. زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے نا قرآن کو ایک طریقے پہ ہی رکھا ہے. زیادہ تر آیات ایسی ہیں جس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. ٹھیک ہے. صرف ایک ہی طریقے پہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر کلمات کو ایک ہی طریقے پہ نازل کیا ہے. زیادہ تر کلمات کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی طریقے پہ نازل کیا. ہاں کچھ کچھ کلمات ایسے آتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ورائٹی دے دی، اللہ تعالیٰ نے آپشنس دے دیے. ٹھیک ہے. کچھ کچھ کلمات ایسے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ورائٹی دی ہے.
वैरायटी दी है, ऑप्शंस दिए हैं, जैसे है मालिकी और मलिकी। ठीक है, अब यहाँ पे वैरायटी आ अब गई। जी जी। यहाँ पे सिरवाता को कहीं जगह पे हम जीरवाता भी पढ़ते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। ठीक है, जैसे सिराता में तीन वैरायटीज आ गई, मतलब ने तीन ऑप्शन दे दिए कि जिसके साथ चाहे पढ़ लो, चाहे सीन के साथ पढ़ लो, चाहे स्वाद के साथ पढ़ लो, चाहे हैवी वाली जा के साथ पढ़ लो। ठीक है। जी। हाँ, सो ये वैरायटीज अल्लाह ताला ने नाजिल कर दी। रुकिए एक सेकंड, बस लैपटॉप चार्जिंग पे लगा लो। हाँ जी। हाँ, तो मैं बात ये करी थी कि ज्यादातर जगहों पे आइम्मा का ना इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ज्यादातर कुरान को एक ही तरह नाजिल किया है। कुछ कुछ कलिमात ऐसे आएंगे जहाँ पे अल्लाह ताला ने डिफरेंस के साथ नाजिल किया है, तो जहाँ पे डिफरेंस के साथ नाजिल किया होगा वहां पे आइम्मा का डिफरेंस आ जाएगा, वहां पे आइम्मा का डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस आ जाएगा। इस डिफरेंस को कहते हैं इख्तिलाफ। क्या कहते हैं इसको? इख्तिलाफ। हमारे यहाँ तो समझा जाता है ना इख्तिलाफ बड़ी बुरी चीज है। भाई इख्तिलाफ हो गया, यहाँ पे तो समझो ऐसा हमारे यहाँ समझा जाता है इख्तिलाफ का मतलब है लड़ाई हो गई है ना। यहाँ पे ये कहते हैं ना कि ये हम लोग आमतौर पर हफ्स की रिवायत पढ़ते हैं ना, आसिम की। हाँ तो जी। अगर हम लोग ऐसे पढ़े हैं जैसे अब किसाई की पढ़ते हैं हम, तो वो लोग कहते हैं कि ये आप लोग ठीक नहीं पढ़ रहे, गलत पढ़ रहे हैं, हाँ जिन्होंने पहले दौर में पढ़ा हुआ होता है कुरान। हाँ, ये भी है। लेकिन अमूमन हमारे यहाँ ये समझा जाता है ना इख्तिलाफ का, जिस सेंस में मैं समझा रही हूँ ना वो जरा सा डिफरेंट सेंस है। वैसे अमूमन लाइल्मी की वजह से लोग ऐसी बातें कर देते होते हैं। इवन हम भी, हमें भी नहीं पता था इतने साल पहले तक कि अच्छा किरात भी होती है। मुझे याद है एक दफा हमने मैंने कोई तिलावत सुनी, मैंने कहा या खुदा ये कुरान को कितना गलत पढ़ रहे हैं, हिफ्स किया हुआ था, तो मैं कहा ये तो ऐसा कुरान नहीं अल्लाह ताला ने नाजिल किया, ये कैसे पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर सुबहान अल्लाह काफी सालों बाद जब किरात का इंट्रोडक्शन मिला, किरात का पता लगा, किरात पढ़ना शुरू की, तो पता लगा नहीं अल्लाह ताला ने तो कुरान को माशाल्लाह कितने डिफरेंट तरीकों पे नाजिल किया ना। तो लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक ना लोग मारूफ होते जा रहे हैं। जैसे अब देखें, पहले मेरे घर में किसी को भी नहीं पता था, लेकिन अब मेरे घर में चार लोगों को पता लग गया एटलीस्ट। इसी तरह आपके घर में भी पहले किसी को पता था, है ना? नहीं आती, मेरे घर तो अभी भी किसी को नहीं पता। अभी किसी ने, इंशाल्लाह आप जब सीखेंगी ना तो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद पता लगना शुरू हो जाएगा। मेरी बहनों के इमामों के नाम थोड़े थोड़े याद हो गए, वो चलते फिरते सुनती रहती ना, तो अच्छा सूसी है, अच्छा वर्ष है। तो वो अभी तक उनको ये तो नहीं डाइजेस्ट हुआ कि उनको सीखना चाहिए, वो कहता है हमें हिफ्ज भूल जाएगा अपना। हालांकि नहीं भूलता होता, ये भी एक बहुत बड़ा वो क्या कहते हैं जी। मिसकंसेप्शन है कि किरात पढ़ने से हिफ्ज भूल जाएगा। किरात पढ़ने से हिफ्ज मजीद पुख्ता होता है। तो शुरू में थोड़ी सी ऐसे मिक्सिंग होती है, लेकिन बाद में सब कुछ माशाल्लाह इतना क्लियर हो जाता है ना कि आप कभी भी एक किरात को दूसरी किरात से मिक्स नहीं करते, एक रिवायत दूसरी रिवायत से मिक्स ही नहीं होती। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने। और बाद में हमें इंटरेस्टिंग भी लगती है कि हाँ वाकई हमें इसमें मजीद भी और सीखना चाहिए। ऐसे ही है, हिर्स खत्म ही नहीं होती, लालच बढ़ता जाता है कि और सीखना और सीखना और सीखना है। चले वापस आते हैं, बैक टू द टॉपिक। तो हम क्या बात कर रहे थे कि ज्यादातर अल्लाह ताला ने कुरान को एक ही तरह पे नाजिल किया है, कुछ कुछ कलिमात आएंगे जहाँ पे डिफरेंस आएगा। ठीक है, जी। जहाँ पे डिफरेंस आएगा वहां पे पहले हम इख्तलाफात को मार्क करेंगे। ठीक है, इख्तलाफात को मार्क करने के बाद फिर हम देखेंगे उसको पढ़ना कैसे। ठीक है, अब सबसे पहले है इख्तलाफात को मार्क करने के लिए पहले मैं आपको बताती हूँ, जैसे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम है, अइम्मा का इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अशरा के अशरा अइम्मा ने इसको आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ही पढ़ना है। ठीक है, जी। फिर है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। अशरा के अशरा अइम्मा ने इसको बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ही पढ़ना है, नो डिफरेंस। फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अशरा के अशरा अइम्मा ने इसको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ही पढ़ना है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक। जी। अच्छा, ये आपको फसल वसल की कुछ सूरतें मालूम है, जैसे फसल कुल, फसल उल वसलसानी, वसल उल जी। वसल, हाँ, इसके बीच में भी कोई डिफरेंस नहीं है अइम्मा का। ठीक है, फसल वसल की सारी सूरतों के बीच में भी अइम्मा का कोई इख्तिलाफ नहीं है। हाँ कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई कोई क्लैश नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। अब आगे है अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। हमारी बाजी ने ना इन दोनों आयत को मिलाकर पढ़वाया था, तो अभी आगे तक जितने बैजेस हैं उनको मैं मिला के पढ़वाती हूँ, क्योंकि इक़रा कमा उल्लिमतुम, वैसे पढ़ो जैसे तुम्हें सिखाया गया है। ठीक है, तो इसके पीछे दोनों आयत को मिलाने के पीछे कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रीजन कोई नहीं है। बस मकसद ये था उन उन बाजी का और बाजी के टीचर का और उनके टीचर का और उनके टीचर का और उनके टीचर का, पता नहीं कब से ये दोनों आयत को मिला के सिखाया जा रहा होगा। तो मकसद सिर्फ ये था कि स्टूडेंट्स को मिला के भी पढ़ना आ जाए आया, थोड़ा सा इख्तिलाफ समझना शुरू हो जाए वो लोग। ठीक है, बाकी और कोई जी। रीजन नहीं है। सो दोनों आयत को हम कैसे करेंगे, मिला के सॉल्व करेंगे। अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। ठीक है, ठीक।
जी। चले अब डिफरेंस देखते हैं। अर्रहमानी पे कोई डिफरेंस नहीं है। अब अर्रहीमी पे आए। अर्रहीमी देखिए, दो मीम साथ आ रहे हैं, अर्रहीमी मा, अर्रहीमी मा, जी। दो मीम साथ आ रहे हैं। अब मुझे बताएं, क्या आपको पता है इदगाम कबीर क्या होता है? इदगाम सगीर, इदगाम कबीर पढ़े? अभी पता तो है लेकिन थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत हुआ, कोई बात नहीं। इसी तरह मुझे पता है पहले इदगाम क्या होता है। इदगाम में क्या करते हैं, दो हरूफ को हम आपस में मर्ज कर देते हैं। एक हर्फ को पकड़ा, दूसरे हर्फ में दाखिल कर दिया। इदगाम किसको बोलते हैं? एक हर्फ को दूसरे हर्फ में दाखिल करना। बिल्कुल, एक हर्फ को दूसरे हर्फ में दाखिल करते हैं ना, इदगाम कहलाता है। जैसे यहाँ पे क्या, अर्रहीमी के मीम को हम दूसरे मालिकी के मीम में दाखिल कर देंगे, सो ये क्या कहलाएगा, इदगाम कहलाएगा। इदगाम करते हुए दो हरूफ इन्वॉल्व होते हैं। इदगाम करते हुए क्या होता है? दो है। अभी एक मिनट फिर बोलिएगा, मुझे भूल हाँ, गया। फिर से बोल देती हूँ। इदगाम करते हुए दो हरूफ इन्वॉल्व होते हैं, दो हरूफ की पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन होती है। पहला हर्फ दूसरे हर्फ में दाखिल हो रहा होता है। देखिए, दो हरूफ है, जो पहला हर्फ है वो क्या हो रहा है, दूसरे हर्फ में दाखिल हो रहा है। तो कितने हरूफ इसमें इन्वॉल्व हुए? दो। दो हरूफ। जो पहला हर्फ है वो कहलाता है मुदगम। पहला हर्फ क्या कहलाता है? मुदगम। मुदगम। और दूसरा हर्फ कहलाता है मुदगम फीह। दूसरा हर्फ क्या कहलाता है? मुदगम फी। हाँ जी। सो मुदगम वो हर्फ जिसको दाखिल किया जा रहा हो। मुदगम वो हर्फ। जिसको दाखिल किया जा रहा हो। और मुदगम फी ही जिसमें दाखिल किया जा रहा हो। मुदगम फी ही। जिसमें दाखिल किया जा रहा हो। वेरी गुड। सो मुदगम और मुदगम फी क्लियर। जी आपी। अच्छा, अब इदगाम कबीर में क्या होता है, मुदगम मुतहर्रिक होता है। इदगाम कबीर में क्या होता है? मुदगम मुतहरिक होता है। इदगाम कबीर में मुदगम मुतहर्रिक होता है। अब यहाँ देखें, अर्रहीमी मुदगम मुतहर्रिक है। शी। हाँ, मुतहर्रिक का मतलब क्या है कि उसमें हरकत आ रही होगी, यानी कुछ ना कुछ जबर जेर पेश में से कुछ होगा। ठीक है। जी। चलिए, सो अर्रहीमी का मीम का हमने मालिकी के मीम में इदगाम करना है। और ये इदगाम कबीर है। याद रखें, इदगाम कबीर का जो बाब है वो इमाम सूसी के लिए मुख्तस है। जब भी इदगाम कबीर की बात आएगी तो आपके जहन में इमाम सूसी आने चाहिए। कौन? इदगाम कबीर का नाम सुन के आपके जहन में कौन आने चाहिए सबसे पहले? इमाम सूसी। इमाम सूसी। आपने अइमा के नाम लिखे थे जब मैंने लिखवा रही थी, या हमने बोर्ड शेयर किया था? नहीं आपी, अभी चलिए। जो शेर नहीं जी लिखी जी, मैंने। कोई नहीं, हम देख लेते हैं, पीछे जाते हैं। चले देखें, इमाम सूसी किसके शागिर्द हैं? इमाम सूसी जो है वो अबू अमर बसरी के हैं। बिल्कुल, अबू अमर बस्री के शागिर्द हैं। ठीक है। सो जब भी इदगाम कबीर की बात होगी तो आपके जहन में कौन आने चाहिए? इमाम सूसी। इमाम सूसी। इमाम सूसी करते हैं इदगाम कबीर। अब चाहे इदगाम कबीर हो चाहे इदगाम सगीर हो, उसको करने के ना कुछ स्टेप्स होते हैं। इदगाम करने के क्या है कुछ? स्टेप्स होते हैं। हाँ जी, अब वो स्टेप्स लिखें। पहला स्टेप होता है मुदगम को ड्रॉप कर देना। पहला स्टेप क्या होता है? मुदगम को ड्रॉप कर देना। हाँ, अब मुझे पता है, अर्रहमान रहीमी मालिक यौमिद्दीन में मुदगम कौन सा हर्फ है? मुदगम ये अर्रहीमी वाला। अर्रहीमी वाला मीम, शाबाश, इसको हमने ड्रॉप कर दिया। फिर दूसरा स्टेप होता है मुदगम फीह पे शद लगा देना। दूसरा स्टेप क्या होता है? मुदगम फी पे शद लगाना। हाँ जी, तो मुदगम फी कौन सा हर्फ है? ये मालिकी वाला। मालिकी वाला मीम, अमीन। शाबाश। तो हमने मुदगम फी पे शद लगा दी। अब करना क्या है कि मुदगम से पहले वाले हर्फ को डायरेक्ट मुदगम फी से मिलाकर पढ़ना है। क्या करना है? मुदगम का जो है वो से डायरेक्ट हाँ, शद वाले हर्फ से मिलाना है, यानी मुदगम ये फी से मिलाना है। बिल्कुल, मुदगम से पहले वाले हर्फ को मुदगम फी से डायरेक्ट मिलाकर पढ़ना है। मुदगम से। मुदगम से मुदगम फी से डायरेक्ट मिला के पढ़ना नहीं, है। मुदगम से नहीं, मुदगम से पहले वाले हर्फ को मुदगम देखिए। मुदगम हाँ से पहले वाले। हाँ, जैसे देखिए, मुदगम से पहले वाला हर्फ है या। अब या को डायरेक्ट मीम से मिलाकर पढ़ना है। या को डायरेक्ट। मीम से मिला के पढ़ना है। हाँ, तो कैसे पढ़ेंगे, जरा ट्राई करें। अर
आप ही मिला के पढ़ना है ना जो जी 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 जी, हाँ, और ओके। चूंकि अब मीम पे शद आ गई है तो गुन्ना नहीं ड्रॉप करना, ठीक है, गुन्ना भी हो जाएगा। ठीक। ठीक है। अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। हाँ, ये तो हफ्स के जैसा हो गया ना, रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन। अब हमने सूसी के लिए इदगाम भी करना है। इदगाम के क्या स्टेप्स थे? मुदगम को ड्रॉप करें, रहीमी का मीम ड्रॉप हो जाएगा, वो हमने नहीं पढ़ना। ठीक है, फिर हमने दूसरा जो मीम है मालिकी का मीम, उसके मीम पे शद लगाई है। जी। हाँ जी, उस पे शद लगाई है। फिर या को इस शद के साथ मिला कर पढ़ना है, अर्रहीम, ट्राई करें। अर्रहीम। हाँ, गुना भी करें और फिर आगे पढ़ें। अर्रहीम मालिकी हाँ, यौमिद्दीन। अर्रहीम मलिकी, अब मुझे लगता है मुझे कहीं सुना हुआ था, ठीक है, क्योंकि सूसी ने मलिकी ही पढ़ना है। ये अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इख्तिलाफ देखेंगे। तो अभी फिलहाल स्टेप ये था कि इदगाम समझाना है, अर्रहीम, ठीक है, अर्रहीम मलिकी। सूसी ने मलिकी पढ़ना है, मालिकी नहीं पढ़ना। सो अर्रहीम मलिकी, समझ में आया कैसे इदगाम किया? जी आती। ठीक है, गुड गुड हो गया। सो जब भी इदगाम कबीर होगा इमाम सूसी ने करना है। इदगाम के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, मुदगम को ड्रॉप कर देना है। फिर दूसरा स्टेप है मुदगम फी पे शद लगा देनी है। और थर्ड स्टेप ये है कि मुदगम से पहले वाले हर्फ को डायरेक्ट मुदगम फी से मिला के पढ़ देना है। ठीक। और इदगाम कबीर है तो मुदगम कैसा होगा? साकिन होगा या मुतहरिक? मुदगम कैसा होगा? आप मुतहरिक होगा हम्म, मुतहरिक होगा, शाबाश। दूसरा इख्तिलाफ इस आया में है मालिकी यौमिद्दीन। ठीक है, मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी को जैसा लिखा है मालिकी ऐसा पढ़ना है आसिम, किसाई, याकूब और खलफुल आशिर ने। ठीक है, सो मालिकी हम तक किस किस इमाम ने पहुंचाया? ये साइड पे लिखे हुए इमामों के नाम। आसिम, किसाई और याकूब। और खलफुल आशिर और, खलफ अशर। हाँ जी, इन चार अइम्मा ने हम तक मालिकी पहुंचाया है। तो 10 अइम्मा में से चार ने हम तक मालिकी पहुंचाया है, बाकी छह ने क्या पहुंचाया है? मलिकी। बाकी छह ने क्या पहुंचाया है? मलिकी। मलिकी। डाइजेस्ट हुई है बात? जी आपी। अल्हम्दुलिल्लाह, बस यही दिखा, हमने रिकॉर्ड करना था। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। व इय्याकी खैर।